வணக்கங்கள் அன்பானவர்களே. வாரம் ஒரு சாட்சி நிகழ்ச்சியின் மூலமாக திரும்பவுமாக இந்த வாரத்தில் உங்களை சந்திப்பதில் நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். பாருங்க, இந்த வாரத்தில் அழகான ஒரு சாட்சியை சிஸ்டர் விஜிலின் குமார் அவர்கள் நம்மோடு பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இப்போ விஜிலின் குமாரை பற்றி சொல்றதா இருந்தால், இவங்க நம்ம வாரம் ஒரு சாட்சியில் நிறைய சாட்சிகளை சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த சாட்சியில் தன்னுடைய மகனுடைய வாழ்வில் குறிப்பாக கல்வியில் நடந்த ஒரு பெரிய மாற்றம் அதை சாட்சியாக சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த சாட்சியை நீங்கள் கடைசி வரை கேளுங்க. நம்முடைய பிள்ளைகள் வாழ்க்கையில் நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறத ஆண்டவர் உங்களுக்கு உணர்த்துவார். இன்றைக்கு நம்மோடு சாட்சியை பகிர்ந்து கொள்கிறவர் அன்பு சகோதரி விஜிலின் குமார். இவர்கள் தமிழ்நாட்டில் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தை சார்ந்தவர்கள். இங்கே மகாராஷ்டிராவில் பால்கர் மாவட்டத்தில் விரார் பகுதியில் குடும்பத்தோடு வசித்து வருகிறார்கள். எங்கே நாம் சாட்சியை கேட்கலாமா? प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम विजुलिन कुमार है और मैं अपना बेटा जोयल कुमार के बारे में आज गवाही बताने वाली हूँ। तो शुरुआत के दिनों में वो पढ़ाई में बहुत ही कमजोर था, मगर जब वो 10th में आया तो हमने सोचा कि उसे साइंस ग्रुप लेकर इंजीनियर बनाएंगे, परंतु वो पढ़ाई में इतना कमजोर था कि उसे 10th में अच्छा रिजल्ट आते नहीं थे। उस प्रीलिम्स में उसके मार्क बहुत ही कम होते थे, परसेंटेज कम होते थे। तब उनके स्कूल में एक एटीट्यूड का टेस्ट लिया था। उस समय पेरेंट्स को बुलाए थे तो मैं गई थी उसके साथ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपका बेटा जो है वो एटीट्यूड का जो टेस्ट दिया है उसमें उसका रिजल्ट बहुत ही कमज़ोर आया है, तो आप इसे फ्यूचर में जो ये साइंस ग्रुप आप इसे बिल्कुल भी मत लीजिए क्योंकि ये बहुत कमज़ोर है और कर नहीं पाएगा। तो आप इसके लिए कॉमर्स अगर चूज़ करेंगे तो इसके लिए अच्छा होगा, इसका फ्यूचर भी ब्राइट होगा। तो आप उसको साइंस ग्रुप बिल्कुल मत लीजिए क्योंकि बहुत कमज़ोर है। तब मुझे बहुत ही दर्द हुआ क्योंकि हमने सोचा था कि उसे साइंस ग्रुप लेकर इंजीनियर बनाएंगे। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करते रही कि परमेश्वर चाहे कितने भी बड़े बुद्धिमान क्यों ना कहे, फिर भी परमेश्वर तू उनके शब्दों को पलटा देगा और तू परमेश्वर ऐसे बड़े कार्य को कर सकता है। मैं तुझी पर विश्वास करती हूँ। कर मैं परमेश्वर के सम्मुख पर एक दिन प्रार्थना करते समय, आराधना के समय में मैं रो रो कर चर्च में बैठकर प्रार्थना कर रही थी। उस समय परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिया कि स्टेज में से एक रोशनी, ऐसे गोल सा एक रोशनी स्टेज से निकलकर वो ऐसे ही आते आते जहाँ पर जोयल खड़ा था उसके सर पर आकर ऐसे रुक गई। और उस दर्शन को परमेश्वर ने मुझे दिखाया। तब मुझे परमेश्वर ने बताया कि मैं आज के दिन से इसको एक विशेष ज्ञान और बुद्धि देता हूँ। कर परमेश्वर ने उस दर्शन को दिखाया। तब उस दिन से उसके अंदर बहुत सारे परिवर्तन को मैंने देखा। वो पढ़ाई बहुत मेहनत करता था, घंटों घंटों वो पढ़ाई करता था। और उसने भी हमसे कहा था कि मुझसे ये सब नहीं होगा क्योंकि मैं पढ़ाई तो करता हूँ, कोशिश करता हूँ, मेहनत करता हूँ, मगर सब कुछ ऐसा लगता है कि व्यर्थ हो रहा है। मैं जितना पढ़ता हूँ उतना रिजल्ट मेरे अच्छे आते नहीं है। इसलिए वो भी बहुत ही उदास और हताश हो चुका था और कहता था कि मैं कॉमर्स ही लूँगा, मैं साइंस नहीं लूँगा। वो भी हमसे बार बार कहता था, मगर हमने उसे ज़्यादा प्रेशर नहीं किया, परंतु हमने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने ये दर्शन के बाद उसके जीवन में अद्भुत कार्य किए। और देखते ही देखते वो एसएससी बोर्ड एग्जाम में उसने 71% लाया और हम सभी बहुत खुश थे। और फिर उसके अंदर भी एक हिम्मत आया, जोश आया कि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि उसके परसेंटेज 60-50 ऐसे आते थे, मगर इस बार उसको अच्छा परसेंटेज आया तो उसके अंदर भी एक हिम्मत आई, एक जोश आया। तो उसने कहा कि मैं साइंस लूँगा और करूँगा। देखो परमेश्वर ने उसके जीवन में कितना बड़ा महान कार्य किया, उसके अंदर एक उन्नति और प्रगति दिया। तो उस बात को सोच कर मैं परमेश्वर की महिमा करते रही। और उसके बाद फिर उसने साइंस ग्रुप लिया और उसने HSC पूरा किया। उसमें भी उसने अच्छे परसेंटेज लाए, 79% लाए और उसको एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज में उसको एडमिशन उसका मिला। ஆமென். நல்ல ஒரு சாட்சியை கேட்டேன் இல்லையா? பாருங்க, சாட்சியில அன்பு சகோதரி தெளிவா சொல்லியிருக்கிறாங்க. மகனுடைய அந்த ஸ்கூல் டீச்சர் சொல்லிடுறாங்க, உங்க பிள்ளை இனிமேல் என்ன செய்ய முடியாது, சயின்ஸ் குரூப் எடுத்து படிக்க முடியாது. ரொம்ப வருத்தப்படுறாங்க. ஆனால் நம்பிக்கையை கைவிடலை. ஆலயத்துக்கு போறாங்க, ஆண்டவரை நோக்கி ஜெபிக்கிறாங்க. ஆண்டவர் அங்கே மகளுக்கு உணர்த்துகிறார், உன் மகனுக்கு நான் என்னுடைய ஞானத்தை கொடுப்பேன் என்பதாக. பாருங்க, நம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக நம்ம எத்தனை பேர் இன்றைக்கு தொடர்ந்து ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறோம்? நாம் யோசனை செய்து பார்க்க வேண்டும். நீங்க ஜெபிங்க. அப்படி ஜெபிக்கின்ற பொழுது உங்க பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டவர் என்ன கொடுப்பார் தெரியுமா? வசனம் சொல்றது பாருங்க. உன் பிள்ளைகள் எல்லாரும் கர்த்தரால் போதிக்கப்பட்டிருப்பார்கள், உன் பிள்ளைகளுடைய சமாதானம் பெரிதாயிருக்கும். ஏசாயா 54:13. All your children shall be taught by the Lord, and great shall be the peace of your children.
Isaiah chapter 54 verse 13. வசனம் சொல்றத பாத்தீங்களா? நாம் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கின்ற பொழுது ஆண்டவர் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு என்ன செய்வாராம்? போதிப்பாராம். அது மாத்திரமல்ல, நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு மிகுந்த சமாதானம் உண்டாயிருக்குமா. இந்த உலகத்துல இன்னைக்கு சந்தோஷமும் கிடையாது, சமாதானமும் கிடையாதுங்க. நம்முடைய பிள்ளைகள் எதிர்காலத்துல சந்தோஷமா சமாதானமா இருக்கணும்னு சொன்னா அவர்கள் ஆண்டவரால் போதிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். அவர்கள் ஆண்டவரால் போதிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்றால் நாம் அவர்களுக்காக ஜெபிக்க வேண்டும். நாம் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிப்போம். ஆண்டவரிடத்திலிருந்து ஆசீர்வாதத்தையும் சமாதானத்தையும் பெற்றுக்கொள்வோம். இன்றைக்கு நம்மோடு சாட்சி பகிர்ந்து கொண்ட அன்பு சகோதரியையும் அவரது குடும்பத்தையும் அவர்கள் செய்து வருகின்ற ஊழியத்தையும் சாட்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற உங்கள் யாவரையும் தேவன் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறேன். திரும்பவுமாக அடுத்த வாரத்தில் இன்னொரு புதிய சாட்சியோடு உங்களை சந்திக்கும் வரை கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதித்து பாதுகாத்து வழிநடத்துவாராக. ஆமென்.